तो खासकर विवेक जागे देगा, तापमान जो है गिरना शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल कर जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस की ही हार्ट बहुत तेज़ी बहुत तेज़ी तड़क रहेगा, 160 170 180 बहुत तेज़ धड़कन वध गई जी। तो देयर विल बी वेंट्रिकुलर इन्नी तेज़ी धड़केगा फट 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 तो यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इवन द पल्स। सो वो खासकर जो है इस तरह की स्थिति आनी शुरू हो जाएगी और इस पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। खासकर घातक मात्रा की गल करिए, चूरन जो 1 ग्राम, स्वेरस 200 ml, टिंचर 25 ड्रॉप्स, एल्कलॉइड 4 ग्राम। अगर खासकर यदि गल करिए एक क्वानिटी की 2 ਤੋਂ 4 जी है मिलीग्राम की मात्रा है वो घातक बनी गई है। घातक अवधि कि है 1 ਤੋਂ 5 घंटे, खासकर 45 मिनट के अंदर पेशेंट की बहुत बुरी तरह सिम्पटम होकर ईवन डेथ भी हो सकती है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस हालांकि थोड़े सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं दस देना है कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस ये की होंगे खासकर रैक्टिफाइड स्पीड तो एस्टिक एसिड का घोल बनाया जाता है 2:1 रेशो। मैं तुम्हें दसिया से जब आप कोई भी वॉमिट मटीरियल लेंगे हैं तो फस्ट वॉमिट आप संभाल के रखते हैं, ठीक है। इसलिए ये उसको प्रिजर्व किया जाता है रैक्टिफाइड, खासकर रैक्टिफाइड स्पीड और एस्टिक एसिड के अंदर। एक ही होंगे बड़ी जल्दी, खासकर बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, टूटिफाई हो जाता है। इसलिए अगर आप बहुत जल्दी अगर इसका वमन करा लिया और उस समय इसका पता चला लिया तब पता चल जाएगा। अदरवाइज थोड़े जो लेट हो गए, 45 मिनट 2 घंटे लेट हो गए, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट इन द स्टमक, क्योंकि ये हो जाए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाना, उस तो बाद कोई इसका लक्षण नहीं मिलेगा। चिकित्सा वैधानिक पक्ष की गल करा तो इसी वजह नाल ही इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए आइडियल पॉइंट। क्यों? एक तो टेस्टलैस है, कलरलैस है, ट्रांसपेरेंट है, जिस मर्जी चीज़ मिला दो, खवा भी दिता, जब पेशेंट मर भी गया, मरन तो बाद यू आर नॉट एबल टू ईवन एवैल्यूएट कि कुछ सिम्पटम चीज़ मिली भी या नहीं मिली, क्योंकि इट गेट डिग्रेडेड, खत्म हो गया थोड़ी बॉडी को। दैट्स वाई इसको महाविष की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये महाविष एक तो बहुत जल्दी मारता है, दूजा आइडियल पॉइजन है कि किसी भी चीज़, लेकिन इसका गलत यूज़ नहीं करना, एक दसना एक फर्ज है ना, कि भाई आइडियल का मतलब है नहीं कि भाई चल ठीक है बड़ा आइडियल है ये यूज़ कर लिए है ना। सो मतलब अगर महाविषा की गल करिए सो इट इज़ एन आइडियल पॉइजन, क्योंकि हर क्वालिटी ये अंदर आपको मिल रही है, हर चीज़ हैगी ये अंदर जी है। सो ये यूज़ किया सस्ता है, सब तो वड्डी गल है, सरल है, ईजिली मिल जाता है, किसी खाद्य पेय पदार्थ के अंदर पा के दे दो तो जल्दी तो पकड़ भी नहीं आएगा बंदा जो है। सो चोर वास्ते तो बहुत वधिया काम है। आकस्मिक विषाक्तता बहुत रेयर होती है, ईजिली नहीं मिलती है, ठीक है ना। उपचार की गल करिए तो खासकर टैनिक एसिड जोड़ा है उसनों पानी में घोल के या पोटाशियम परमैंगनेट का 1:1000 का घोल बना के उन्होंने दिता जाता है, ये उधर का धावन किया जाता है। सिट्रिकनीन और खासकर एट्रोपिन, डिजिटलीन का यूज़ किया जाता है। अगर फिब्रिलेशन की कंडीशन आती है, मैंने डिस्कस की फिब्रिलेशन, तो नोवोकेन का यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर हल्दी, सेंधा नमक, घृत मधु सब मिलाकर 4 ਤੋਂ 5 बार दिता जाता है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, ऑक्सीजन और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, वेंटिलेटर्स, NAVs, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स, इन्हों का इंतजाम होना चाहिए है। अगर एक बार पेशेंट बच जाता है, फस्ट 6-24 आवर्स के अंदर अगर पेशेंट की लाइफ सेव हो जाती है तो पेशेंट विल बी सेफ। फस्ट जोड़े ये सब तो सिम्पटम जोड़े मैं दसिया ना तुहानूं कि फस्ट फ्यू आवर्स ये इंपॉर्टेंट। अगर पहले कुछ देर के अंदर आप पेशेंट को संभाल लिया, ही विल गैट रिवर्सड। वो जो पॉइजन तभी कहते कई बार देखो कि कुछ पॉइजन जैसे सल्फास है, हाइड्रोसाइनिक एसिड हैगी, अगर पेशेंट शुरुआती दौर में बच गया ना, बच गया, नहीं तो की होएगा, डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इस जुड़े हुए एक विषय एकोनिटिव चासमेंथम, श्रृंगी विष, श्रृंगी बारे भी वर्णन आया है। हालांकि वसनाभ के समान ही है, आकार सींग के समान होंदा है और काफ़ी कड़ा होंदा है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आकार है बिल्कुल वसनाभ के समान है। ये बारे यदि व्याख्या करते हुए किया गया कि ये इन्ना तिखा होता है। खासकर पहले पर्याय की गल करते हैं, श्रृंगी, श्रृंगिक, सिंगिया, सिंधिया, सिंधी मोहरा, सिंधी मोहरा। खासकर इन्हों सिंगी मोहरा कहते हैं। जब तुम जाओगे ना किसी पंसारी को लैन वास्ते तो उन्होंने कहोगे सिंगी मोहरा चाहिए है, तब उसको समझ आएगा कि तुम श्रृंगी विष मंग रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक लैंग्वेज वो है जी आप यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज वो है जो साढ़े पंसारी यूज़ करते हैं। सानू बल्कि उन्होंने लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम इस चीज़ को ले सको। फिर यदा है कि ये बारे इन्ना तीक्ष्ण होंदा है कि जोड़ा अगर गां के सिंह से बनते तो जो दुध भी है वो भी रैड कलर का आना शुरू हो जाता है। इन्ना तीक्ष्ण होंदा है, इसका प्रभाव इन्ना तीक्ष्ण होंदा है। आकार प्रकार सेम होंदा है, श्वेत रक्तम 2 प्रकार का होंदा है।
ਅਗਰ ਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਕਤ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਕਤ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੰਘ ਵੀ ਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਿਕਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੂ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਦ ਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਹਲਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਸ ਬੰਧਨ, ਬੁਭੁਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਵਿਸ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੰਕਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੰਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸਨਾਭ ਤੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੈਲੋ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੜਤਾਲ। ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਰਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੜਤਾਲ ਆਲ, ਕਰਚੂਰ, ਖਜੂਰ, ਚਿੱਤਰਤਾਲ, ਤਾਲ, ਤਾਲਕ, ਨਟਭੂਸ਼ਣ, ਪੀਤਮਕ, ਪਿੰਜਰ, ਮਲਗੰਧਜ, ਵਿਰੋਮਹਤ, ਵੰਸ਼ਜ, ਵੰਗਾਰੀ, ਵਿਡਾਲਕ, ਸ਼ੈਲਜ ਭੂਸ਼ਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਖਣਿਜ ਕ੍ਰਿਤਿਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਤਾਲ, ਪਿੰਡਤਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪੱਤਰਤਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਬਕੀਆ ਜਾਂ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਤ ਵਰਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਨਿਗਧ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਬਰ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਣੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਤਾਲ ਅਲਪ ਵੀਰਿਆ, ਅਲਪ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਸ਼ਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਟਲ ਓਵਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਦ ਯੂਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇੰਟਰ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਗਦਾਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗੁਦੰਤੀ ਹੜਤਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਦੰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਦੰਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੇ 2 ਯੋਗ, ਸਲਫਰ ਦੇ 3 ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਈ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜਤਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਹ, ਸ਼ੋਭ, ਕੰਦ, ਪਤੋਦ, ਰਕਤ ਦੁਸ਼ਟੀ, ਕੁਸ਼ਟ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਯੂ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਯੂ, ਕਫ, ਪ੍ਰਮੇਹ, ਤਾਪ, ਫੋੜੇ, ਫੁੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਉਦਵੇਸ਼ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਦਵੇਸ਼ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਲੱਛਣ। ਘਾਤਕ ਮਾਤਰਾ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨੋਤਵ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਬ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਮਾਨਿਆ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਠੇ ਦੇ ਸਫੈਰਿਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੇ ਜੂਰਾ ਚੂਰਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਨ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਯੂਰ ਚੈਪਟਰ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਪਵਿਸ਼। ਉਪਵਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਹਾਵਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ। ਉਪਵਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਲਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਅਲਪ ਬਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਪਵਿਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 7ਵੀਂ ਦੇਵ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਗ, ਸਿਹੁੰਡ, ਦਤੂਰਾ, ਕਲਿਹਾਰੀ, ਕਨੇਰ, ਗੁੰਜਾ ਔਰ ਅਫੀਮ, ਇਹ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰ ਉਪਵਿਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਸ ਤਰੰਗਣੀਕਾ। ਰਸ ਅੰਦਰ ਸਾਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਾ, ਬਿਲਾਵਾ, ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਭੰਗ, ਕੁਚਲਾ, ਬਿਲਾਵਾ, ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਭੰਗ 4 ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਵਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋਗੀ ਉਹ ਹੋਗੀ ਟੋਟਲ 11। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ। ਸੋ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੰਖਿਆ 11 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਵਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਉਪਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਮੌਕਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ